मोर प्रिय छात्र छात्री समस्त को शुभेच्छा शुभ सकाळ आशा करुचे समस्ते भल रही एवं आपण मान परिवार भलरे रही था एवं आमे अध्ययन करूँ द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया तेणु विषय तेणु तार गद्य पद्य गुड़ी को कौन कर संपूर्ण भाव आलोचना करदे तार सर्ट क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करदे आमे बर्तमान अध्ययन करूँ तांकर तृतीय विभाग जो गल्प एवं गल्पटे कौन सभ्य जमीदार एवं लेखक थे व्यासकवि फकीर मोहनकर से वीडियो जो रही प्रथम वीडियो टी आलोचना कर द्वितीय वीडियो आलोचना कर बर्तमान आम कौन करना तृतीय वीडियो आलोचना करुच्छू तेणु जब देखी नथिबे प्रथम वीडियो द्वितीय वीडियो तेज मुझे डिस्क्रिप्शन में कौन कर लिंक दे देती देखूँ थे देखीदेला जहाँफल कौन हम तुम जो रही सर्ट क्वेश्चन गुड़िक तुम कौन कर संपूर्ण भाव में तुम जापर और लिखि पार एवं देख आम बर्तमान पढ़ुलु तेणु मुझे कहूँ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करो सब्सक्राइब करो एवं आपण मानकर मतामत दियो जहाँफल आउ थे आउ टे सुंदर भाव में किभली भिडियो गुड़ी भल लगे मुझे चेष्टा करी एवं आपण मैंने निहाती मतामत दिंतु आपण सांगसाथी मानक कौन करूँ ना शेयर करूँ देख आम बर्तमान कौन करूँ अध्ययन करूँ तेणु आम अध्ययन करूँ जो गल्प विभाग गल्पटीर नाम हूँ कौन सभ्य जमीदार तेणु फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति कौन करते 20टी गल्प से लिखी और गल्प स्वल्प 1 गल्प स्वल्प 2 रे से गुड़ कौन कर स्थान रखी तेणु आज जो विषय रही सभ्य जमीदार हाँ कि नहीं सभ्य जमीदार एवं लिखिं किए ना व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति तेणु यार प्रथम वीडियो द्वितीय वीडियो मुझे आलोचना करछि आज आम कर द्वितीय वीडियो देखा बर्तमान कौन ना केते दूर पर्यटन जाइथिला ना से कौन करे ना राजीव हॉस्टेल रही से पाठ पढ़ुअछि एवं इंग्राजी सुंदर भाव से पढ़ाई पास करिछि तेणु बापा माँ जाइछन्ति तेणु से कौन कर से पास करू बोली कथा है तेणु जिते खर्च हे ता देव बोली से कही अच्छे जहाँफल से दीज कौन होती भारी आनंदित होती तेणु एति आम कौन होता पाठ बा आलोचना करी तापर देख आगू कौन कहते तेणु तापर देख जो दिन राजीव कौन होता है ना सुंदर भाव से कही था और लोक मैंने तार वक्रता शुणी जो मैंने हाथ ताड़ी दे था से दिन से कौन करे ना होटेल रे तांको खाइबार व्यवस्था करी थाए तापर देख कौन है ना आकस्मिक गोटे सन्निपात बेमारी आसला अर्थात सन्निपात गोटे ज्वर से ज्वर जोटा कि कौन देह को थरई दिए से भाई थंडा ज्वर काश ये सब मिसिक आसी से ज्वर को कौन कहते सन्निपात ज्वर तेणु से सन्निपाती बेमारी आसला दिन 3टा भितर सज्ञान बाबू गोपाल चंद्र महापात्र गंगा लाभ अर्थात से कौन मृत्यु हो गले किए ये हूँ जो होती गोपाल चंद्र महाराजा पितार मृत्यु डका पकाई कांदिबा गोटे कुसंस्कार बोली कहले किए ये हूँ राजीव शोक प्रकाश लगे सभार 3 दिन बकृता हो गला क्या राजीव ना सॉरी गोपाल चंद्र पाई शोक बाबू खंडे कलाकना हाथ में बांधिले स्थिर है ब्राह्मण डाके श्राद्ध करवाटा कुसंस्कार केवल सभागृह रे भोजी आउ दरिद्र मानक अर्थ वितरण डाक्तरखाना मानक चांदा दिज्व मात्र महाजन बड़ बाबू डर ए समस्त प्रस्ताव कार्य परिणत हो पारा ना से कहते चाहूले दरिद्र मान कौन कर अर्थ डाक्तरखाना चांदा एवं महाजन बड़ बाबू डर ए सब से करें ना महाजन बड़ बाबू पिलाटी को जत्न पाखरे रखिले राजीव माने राजीव बाबू रही जीवंत अच्छा तेणु से पाखरे रही ना बलराम बाबू सॉरी बलराम बाबू पाखे रही था से किए ना राजीव इच्छा पितृ कार्य उत्तराधिकारी हो किंतु थिला इच्छा करते किए ना महाजन बाबू इच्छा करते जे बापा मृत्यु होगले से कौन हो ना उत्तराधिकारी हो मात्र से इंग्राजी पाठ पढ़ी सत बेपार वाणिज्य काम शिखी नहीं आशा काम बेपार ना बाप ठारू बड़ी पड़ो गोपाल जे अक्षर जानी नथिला ढेर वर्ष जाए स्कूल पाठ पढ़ी महाजन पाखरे बसाई काम शिखा लगिले एवं शिखाई कर्मचारी मानक उपदेश देले अर्थात जो मैंने रही से उपदेश देले जे राजीव को कौन कर व्यवसाय कार्य शिखातु बोली एणे राजीव बाबूर गदी रे बसवाक मन ना महाजने धराधरी कर बसाइले काम मन ना
କ'ଣଟାଏ ବସି ଭାବୁଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ବଳ ବାବୁ ମନରେ କଲେ ହାତରେ ପାଇଟି ପଡ଼ିଲେ ବା ବାଟକୁ ଆସିବ। ଯେ କାମ ଦେଲେ ଲାଭ ଥାଉ ମୂଳରୁ ତୁଟି କରି ବସେ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲାଗ ଯୋଡ଼ାଏ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେବାରୁ ସଭ୍ୟମାନେ ବଡ଼େ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଖପା ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଖପା ଗଲେଣି, ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି। ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସନ୍ଧାନ କରି ଦିନେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଭାରି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସଭ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବକ୍ତୃତା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମର୍ମରେ ସେ କହୁଅଛି ନା ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କ'ଣରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ। ବକ୍ତୃତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠ କରି ବସିଲେ। ପୁଣି ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ, ପୁଣି କବିତା ପାଠ କରିଲେ। ଦେଖିବା କବିତାରେ କ'ଣ କହିଲେ। ଯାହାର ଅଛି ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ଚାକିରି କଲେ ତା ଜୀବନେ ଧିକ ଧିକ। ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଧିକ ଥିବ, ଚାକିରି କଲେ ସେ ଯଦି ଚାକିରି କରିବ ତେବେ ତା'ର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ବୋଲି ସେ କବିତାରେ କହି ଉଠିଲେ। ସଭାରେ ଖୁବ୍ ହାତତାଳି ପଡ଼ିଲା। ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କଥାଟା ଲାଖିଗଲା, ତେଣୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଥା ହେଲା ତହିଁ ଆର ଦିନଯାକ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର ଢେର ଖୋଜତଲସା ହେଲା, ଭେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଆଗରୁ ଭାରି ଖପା ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଗିକି ରହିଥିଲେ। କେବଳ ଗୋପାଳକୁ ମନରେ କରି କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଭେଟ ପାଇବାରୁ ତାକୁ କାରବାରକୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ରାଜୀବ ବାବୁ ତ ତାହା ହିଁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ମନା କରୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସା କରି ସଭା ସମିତି ଚଳାଇବେ, ମାତ୍ର ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାଜନ ବଳବାବୁ ଧରାଧରି କରି ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ଏଇ ରାଜୀବକୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଉ ବା ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ପାଞ୍ଜିଆ ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରଜାପାଟଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଶୁଣିଥିଲେ ନୂଆ ଜମିଦାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଢେର ପାଠ ପଢ଼ି ତାଲିମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭେଟିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସଭା ନାମ ଶୁଣି ଜମିଦାରଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। କିଏ? ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଠିକ୍ ନିରୂପିତ ବେଳରେ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ ରେ? ଏଇ ରଙ୍ଗା କିଏରେ? ପାଞ୍ଜିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୋତେ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ନା। ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଜମିଦାର ଗଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତାଲୁକ କିଣା ଦିନଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଲୁକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଜମିଦାର କରିଦେଲେ। ଲୋକଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାମ ଦାମର ଲୋକ। ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜମିଦାରୀ ଆୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଜମିଦାର ତ ସବୁଦିନେ କଲିକତାରେ। ଏହାଙ୍କୁ ଧରି ସାଆନ୍ତାଣୀ ସବୁ ମାମଲତା ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଏ ଗ୍ରାମ ପଟେ। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଏଇଟା ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥାଇପାରେ। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅରକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଥିବା ଲୋକ ଢେର, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମରୁ ଢେର ଲୋକଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନାନା କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ରୋଜଗାର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ ଢେର ପିଲାଟା କଟକରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ ଢେର ପିଲା କଟକରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ମହାଜନ ଲଢ଼ିଲେ ଉଣା ଅଧିକ 40-50 ସରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ ତେବେ 40-50ଟା କ'ଣରେ ମହାଜନ ଚାକିରିଆ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖୋଜି ବସିଲେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଫେଲ୍, ଢେର ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମନା ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ନା ଏଇ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଲୋକ ଢେର। ତାପରେ ଦେଖ ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁରନ୍ତ
କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହଜାର ହୋଇ ଗଲେ। ଜମିଦାରୀ କଚେରୀ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସଭା ବସିଲା। କେଉଁଠି? ଏଇ କଚେରୀ ଘରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବ, କେଉଁଠି ସେ ସଭା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ନା ଏଇ କଚେରୀ ଘରେ। ନିଜେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଢେର ବକ୍ତୃତା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେଥିରେ ସାରମର୍ମ ବା କ'ଣ ବିଷୟ ଥିଲା? ନା ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ଗଣ, ଏ ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଲଢ଼ିଲେ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ମୂର୍ଖତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବକ୍ତୃତା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର କରିବା ସର୍ବାଗ୍ର ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ନ ବୁଝି ମାରି ବା ବୁଝିପାରି ମୁହଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ? ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଏ? ଏଇ ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁଦତୀୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ମାନୁଅଛି, ଉଚିତ, ଖୁବ୍ ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କର କଥାକୁ, ମହୋଦୟଙ୍କର କଥାକୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନୁଛି ବା ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍, ସେ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବିଦୁପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। କେଉଁଠିରେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ହରିବୋଲ କେଉଁଠି ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? ନା ବିଦୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନ ମାନେ ବଡ଼ ଚୋର ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଚୋର ଥିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବାବୁମାନେ ବା ପିଅନ ମାନେ। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲ ଟଙ୍କା 1662 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପିଅନ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଚୋରଜ୍ଞ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଏଇ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ସରକାରୀ ଭବନରୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚୋର କରି ନେଇଛନ୍ତି? 162 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଚାରିଟା ନୁହେଁ, ଚାରିଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେତେ? 162 ଟଙ୍କା ସେ ଚୋର କରିছে ବୋଲି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ନା କେସ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ତାକୁ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ରେ ପଛନ୍ତେ ଅସଲ ହାଲ ଜାଣିପାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଶ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? କେସ୍ଟା ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାକିରି ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆପାତତଃ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ଯୋଡ଼ିଏ ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯେ କହିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସଭା କରିବା ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ବିଷୟଟି ରହିଥିବ କ'ଣ ରହୁଛି? ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ପରେ ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଦୁଇ ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଗଲେ କିଏ? ନାଇଁ ହରିବୋଲ ବାବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପୁଣି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜୀବ ବାବୁ। ଏଠି ଥିଲେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ହେଲେ? ନା ହରିବୋଲ ବାବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଢେର ରାତ୍ରି ବା ଢେର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଚେରୀ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜନାନା ସ୍କୁଲ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲେ ବା ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଜନନା ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନନା ବା ଜନନୀ ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବା ମନସ୍ଥିର କଲେ। ଓ ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ହଇରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ହରିବୋଲ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ବା ମଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ଭାରି ଖପା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କି କାରବାର ହୁଏ ଇଦମିଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣାପଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା
ସାନ୍ତାଣୀ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଥାରେ କଥା ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲା। ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ବସିଲା, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲା ବା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସେ କଥାରେ ସେ କହୁଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ରହିବ ପରା, ନିଜେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୂଲକର ଚରରୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଧର୍ମଭାବ ଭଲା ଥାନ୍ତା। ଏଇ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ। ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଯେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ, ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କଲେ, ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତି ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ସେ ବରଖାସ୍ତ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ କୁସଂସ୍କାର ହେଇଛି ଏବଂ ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ଏହି ସଭାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାବେ। ଏବଂ ବରଦାସ୍ତ ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି କ'ଣରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ସଭା ଏବଂ ଜମିଦାରେ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାଧା ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଫା ହୁକୁମ, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଣିକି ସାଫା ବୁଝିଲେଣି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। 10 ଖମାରା ଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଖମାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବା ଗୋଟେ ଘର, ସେଇ 10 ଖମାରରେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପୋଲ ରଖିଲେଣି। 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ, ଯେଣିକି ଅନାଇଲେ ଟଙ୍କା, ରୋଜଗାର ଦାଉଁ କିଏ ଛାଡ଼େ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ଉଆସ ଆଗରେ ଟିକିଏ ପକ୍କା ମନ୍ଦିର ତୟାର କରାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। କିଏ? ଏଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ। ତେଣୁ ଦିନେ ସମୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭକତେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ହାବିଷାନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ବି ସେଠିରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଭାଗବତ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦିନଯାକ ଠାକୁର ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜି ବସି ମାଳି ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହେଉ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେ ଅବା ଘରକରଣାଟା ସମ୍ଭାଳି କରିବେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଟା କରି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏଁ ଚାହିଁଲେ, ତହିଁ ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ କରେ, ରାଜୀବକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ବୋହୂ ଗୋଟେ ବା ସାନ୍ତାଣୀ ବୋହୂ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ କହିକିରି କ'ଣ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରି କରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କନ୍ୟା। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ଦେଶୀ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ, କୁସଂସ୍କାର, ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ପରା କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପାଟି କରି ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହି ତୁନି ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାର ବହିଯାଉଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, କଲିକତାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଯିବେ, କି ରସନୀ, କେତେ ତୟାର ହେବ ପଚାରିଥିଲି। ବାବୁ ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର, ତୁମେ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନା, ଦେଖିବି ନାହିଁ। ସଭ୍ୟ ବିବାହ କଥା କିପରି ଜାଣିବ? ରସନୀ ଆଉ ଖରଚ କଥା ଯେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର ବୁଡ଼େଇଲେଣି। ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଭାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଯାଇଛି। ସେଠାରୁ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ସେହିପରି ବିବାହ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମିଜାଜଟା ଚଢ଼ି ରହିଛି। କାଚ କୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ ଅଳି ତଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ୁଛି। ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି
ବାବୁ କଲିକତା ଚାଲି ଗଲେଣି। କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା। ଟଙ୍କା କାଢ଼, ମା ବାପା ଛଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବେ। ଯଦି ତୁମର ପଇସା ଥିବ ତେବେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ସେଠି ମିଳିବ। ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡ଼ନ ରିଚ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋତଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦିବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଛି। କେଉଁଠି? ଗଦିରପୁର, ହଁ କି ନାହିଁ, ଗାର୍ଡ଼ନରେ। ତଳେ ଗାଲିଚା ସତରଞ୍ଜି ବିଛଣା। ରାତିରେ ଦୁଇ ତରଫା ଖେମଟା ନାଚ ଦିତ୍ୟାଂ ପିତ୍ୟାଂ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଧିତାଂ ପିତାଂ ଲାଗିଛି। କ'ଣରେ? ଏ ନାଚଟି ଖେମଟା ନାଚ ଧିତାଂ ପିତାଂ ଲାଗିଛି। ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜା ପୁଅର ବିବାହ ଘର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଦିନ କ'ଣ ବିବାହ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆୟୋଜନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ରାଜା ପୁଅର ବିବାହଘର ହେଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବିଷୟଟିକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରି କନ୍ୟାଟିର ନାମ ଥିଲା ଦେଖ ନା ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ବାବୁ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ। କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ସଭ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନା, ଶିକ୍ଷିତା। ଜମିଦାର ବାବୁ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଗଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଗଲେଣି। ମନେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବକନ୍ୟାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଦିନ ରାତି କିଲାସ ହାତରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ହାତରେ ଧରି ରଖିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ମଜା ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାଟସିପ୍ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଜା ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ବଗି ଚଢ଼ି କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି କ'ଣ କଲେ ବୁଲି ଆସିଲେଣି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ କନ୍ୟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। କାଳେ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସେହି ଡରରେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଏ କନ୍ୟାର ବାପା ମା ମାନେ। କନ୍ୟାର ଜାତି କୂଳ ଘର ବିଷୟ କେହି ସନ୍ଧାନ କରି କିଛି ଠିକଣା ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାହାର? କନ୍ୟାର। ଗଳ୍ପ ଲେଖମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ଧାନ କରି ନିରୋଳ ସତ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗରେ ଏହିପରି ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ। ଆସାମ ଚା ବଗିଚା ମ୍ୟାନେଜର ସାହେବ ଗୋଟିଏ କୁଲି ଟୋକାକୁ ବୁବୁର୍ଚି କାମରେ ବାହାଲ କରିଥିଲେ ବା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ନାମ ମକ୍ରା ମାଳିକ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବଗିଚାରେ କାମ କରି ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମକ୍ରା ମାଳିକ। ସେ ବଢ଼ି ପଦାନ୍ୟତରେ ହେଲା ଖାନ ସମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାନ ସମା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଆଗରେ ମାଳିକ ଥିଲେ ନା ମଣିକ ଥିଲେ ନାଟା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ସେ କାମ ଶିଖି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସାହେବ କ'ଣ କରିଦେଲେ ପଦାନ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ଖାନ ସମା। ସେହି ବଗିଚାରେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ସାହେବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ବଗିଚା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଗିଚାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ଘର ଜାତି କୂଳ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଲିଆଣୀକୁ ବାହା ହେଲା। କିଏ? ଏଇ ମକ୍ରା। ବାହା ହେଲା ହେଁ ଢେର ଦିନ ଯାଏ ସନ୍ତାନ ମୁଖ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳା, ସୁକୁଚିନି ପୂଜା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମାଜଣା 2 ଜଣ ଯାକ ଢେର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦରବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି। ମା ଝିଅର ନାମ ଦେଲେ ନୟନତାରା, ବାପା ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟାକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କନ୍ୟାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖକ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଇଛି। ସେହି ଝିଅଟିର ନାମ ସେତେବେଳକୁ ଦେଲେ ନୟନତାରା ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ଶେଷରେ ନାମ ହେଲା ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ ଝିଅଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶୋରା। କନ୍ୟାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା। ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଇଟ୍ସ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ପନ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଚା ବଗିଚା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲଟିର ନାମ ଦେଖ ସ୍କଟିଶ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଅର୍ପେନ ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ମିସ୍ ଡଗଲସ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ମା ବାପା ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଭାରି ଖୁସିରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ମଜା, ଜୋତା, ସେମିଜ, ଜ୍ୟାକେଟ
ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି 13 ବା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କନ୍ୟାଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ମା ବାପା ପାଖରେ ଢେର ଇଂରାଜୀ କଥା କହେ, ମଜା ବୁଣା ଦେଖାଏ, ଗୀତ ଗାଏ, ନାଚେ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନା, ପୁରୁଷଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାତର କରେ ନାହିଁ। ଏଣେ ମା ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଖୁଣି କାମୁଡ଼ିଲାଣି, କେମିତି ବାହା ଦେବେ। ଛୁଟି ନେଇ କଲିକତା ଆସିଲେ। ଢେର ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ବାପା ମାଆର ଜାତି କୁଳ ଦେଶର ପତ୍ତା ନ ଲାଗିବାରୁ ବର ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି ଘୋଡ଼ସୂତ୍ର ଜଣେ ଦଲାଲ ଠିକଣା ଲଗାଇ ଦେଲା। ସେହି ଦଲାଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଆପଣ ଜମିଦାର, କଲିକତା ସହରରେ ଭାରି ନାମ ଡାକ, ସେହିପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବିଭାଘର ହେବ। ବାବୁ ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କି କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ? ଦଲାଲ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା? ବାବୁଙ୍କର ପୁଣି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ? ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଗେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବି। ଟଙ୍କା ନାମ ଶୁଣି ବାବୁଙ୍କର ଟିକିଏ ହସ ହେଲା। ଶୁଣି ମନେ ଖୁସି ଓ ସଳଖି ବସିଲେ। କଲିକତାରେ ମହାଜନ ଅଭାବ କ'ଣ? ଖୁବ୍ କାଏଦା କଟକଣାରେ ଜମିଦାରୀ ଲେଖି ନେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲା। ତେଣୁ ସଳଖିଆ ତ ମାନେ ସିଧା ହେଇକି ମାନେ ବୁଝିସୁଝି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ରହିଛି ସେଟାକୁ ବୁଝାସୁଝାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଦରଜାରେ ଦେବାକୁ କହିଲା। ଦଲିଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ତୋର ସହୁ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ଆଣ। କଲିକତାରେ ଅନେକ ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଉ ଖିଦିରପୁର ବଜାରର ଛୋଟକୁରିଆ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣେଇ ଦେଲେ ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। ନାନା ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ନାନା ପ୍ରକାର ପେୟ, ଆସନ, ପେୟ ମାନେ ସେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆସନ ବସିବା ପାଇଁ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଠିକାଦାର ହାଜର ହୋଇଗଲେ। 3 ଦିନ ଯାଏ ନାଚ ତାମସା, ପିଆର ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତେଣୁ ନାଚ ତାମସା ଏସବୁ ହେଲେ ଏବଂ ପିଆର ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଧୁମ୍ ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖ ଏବଂ ନିହାତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।